नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र ਵੱਲੋਂ जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिशा निर्देश स्टार्टअप्स के लिए वड्डे मौके उपलब्ध करवाउणगे। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਬੋਤਮ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जूट के बीजां की वपारक वंड की योजना लॉन्च की। कहा कि इस दे नाल जूट पैदा करने वाले 5 लाख तो वध किसानां की आमदन विच वाधा होवेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निजता नीति नूं लैके WhatsApp की कीती खिंचाई। कहा कि उन्हां दी 2-3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की कंपनी नालों लोकां दी निजता की सुरक्षा वधेरे अहम। देश विच कोरोना तो ठीक होने वालियां दा आंकड़ा 1,06,21,000 तो पार। देश विच हुण तक 82,85,000 तो वध लोकां दा कोविड टीकाकरण कीता जा चुकिया है। पटियाला दियां समाणा अते पातड़ा नगर कौंसल दे 3 पोलिंग बूथां ते भलके मुड़ तो वोटां पवाए जाण दे हुकम जारी। इन्हां नगर कौंसलां ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ 482 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। कि हुण खबरां विस्तार नाल। विज्ञान ते टैक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नवे जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री दे आत्मनिर्भर भारत अते देश नूं 5 ट्रिलियन डॉलर दा अर्थचारा बनाउण दे संकल्प नूं हासिल करन विच इक वड्डी भूमिका निभाउणगे। दिशा निर्देशां बारे मीडिया दे नाल गलबात करदिआं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्टार्टअप्स अते मैपिक इनोवेटरां ते इस गल दा भरोसा कीता जावेगा कि ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ निर्देशों का पालन करनगे। उन्होंने कहा कि यह नीति भारतीय इनोवेटरां नूं मैपिंग के काम विच होर तजर्बे वाला बनाएगी, जिस दे नाल जिंदगी सुखाली होवेगी अते छोटे कारोबार मजबूत होणगे। हर्षवर्धन ने कहा कि नक्शे अते सही जियो स्पैटियल आंकड़े कौमी बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टां जिवें कि दरियावां नूं जोड़ना अते सनअती गलियारियां की सिरजना दे लई बहुत महत्वपूर्ण हुंदे ने। We strongly feel that geospatial data is critical for success of modern industry, offering location-based services such as e-commerce, delivery and logistics, urban transport, and it is also essential for traditional sectors of economy such as agriculture, construction and development, and also mines and minerals. Crowdsourcing. उत्तर पूर्वी विकास बारे राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जियो स्पैटियल सैक्टर ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। Modi, with his intervention and guidance, we could take the decision to what I would say unlock the space sector and to open it to a great extent to private participation in a number of ways which were actually permissible and safe to begin with. And this was a decision which was quite unimaginable till very recent past, and I think as a follow-up of that, now we have moved one step further and made a history today by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो स्पैटियल आंकड़ियां की प्राप्ति ਅਤੇ उत्पादन ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਓ ਸਪੈਟੀਅਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਫੀਆਂ ਐਵਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਣਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਦਰਸ਼ ਕੇ ਬੁਟੇਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਬਿਨ ਹਿਬੂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਯਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। इस मौके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, जल सेना मुखी एडमिरल करमवीर सिंह, हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, थल सेना मुखी जनरल MM नरवणे, रखिया सकत्तर डॉक्टर अजय कुमार, रखिया खोज ਅਤੇ विकास महकमे ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ DRDO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ G ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੂਟ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੂਟ ਨਿਗਮ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੂਟ ਦੇ 1000 ਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 76% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2014-15 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਟ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜੂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜੂਟ ਰੇਟਿੰਗ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 40 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मेट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। साल 2014-15 में जूट में MSP 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WhatsApp ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ S.A. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ A.S. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ V. ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। देश में कोविड-19 महामारी तो 1,06,21,220 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इन्हां विच बीते कल ठीक हुए 9,479 मरीज भी शामिल ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,711 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,09,16,559 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 90 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,55,732 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 90 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 40, ਕੇਰਲ ਤੋਂ 15, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 2, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 6 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 82,85,295 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,16,16,634 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,86,122 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 3 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤੜਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ 22 ਅਤੇ 23 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 59(2)A ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੰਗਤਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਤੰਗਤਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤੀਤਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੂਰਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਹੈ। उत्तराखंड ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NTPC ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਪੋਵਨ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 151 ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਤਪੋਵਨ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਤਪੋਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 482 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 53 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ
429 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀਆਂ 106 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 62 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 286 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 134 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।